아주 스산한 저녁, 광대의 죽음을 부검 중인 한 영안실은 총을 맞고 누워있는 광대가 아니라 오늘도 성실하게 사람을 해치고 있는 광대가 있습니다. 911, where's your emergency? Sir, can you speak? Just sit around. 광대는 1편에서 다친 자신의 눈을 부검이의 눈으로 대체해버리고 마치 재미있다는 듯 부검이의 심장을 구경 후 유유히 현장을 떠나죠. 시작부터 한바탕 난리친 광대는 동전 빨래방에 들어와 자신의 복장을 상큼하고 뽀송하게 세탁하기 시작합니다. 신문을 보던 그때 옆자리에 앉아있는 광대를 닮은 소녀가 그에게 살인미소로 인사를 건네죠. 소녀는 마치 오래전부터 광대를 알고 있던 듯이 친숙하게 그를 대하는데 사실 이 소녀는 다른 사람에겐 보이지 않는 광대의 상상 속의 존재였죠. 한편 그 시각 소녀 시에나는 헬로윈 코스튬 제작에 한창이었습니다. 그리고 그의 남동생 조나단은 화두로 떠오른 광대의 분장을 하기 위해 광대의 사건들을 검색 중이었죠. I won't paint my face then. It's too late to get another costume. That is sick. You think that guy's still out there? They never found his body. I wouldn't worry about it. Thanks again for the hat. You're welcome. 그날 밤 시에나에게 동생의 걱정이 전염된 듯 정말 기이한 꿈에 이어 마일즈 카운티의 광대가 나오기 시작하죠. Please welcome Art the Clown. 와, 꿈이어도 진짜 무섭겠다. 바로 그때 분명 꿈에서 일어난 화재가 마치 현실로 뛰쳐나온 듯 코스튬이 불타기 시작하고 분명히 꺼져있던 양초가 홀로 타올랐지만 아무리 이야기해도 믿을 리 없었죠. Get back to bed. You have school in the morning. Stay in my room tonight and I'll sleep on the couch. 상황은 일단락되어 방으로 들어오는데 그녀의 검이 불에 탄 흔적도 없이 멀쩡했습니다. 한편 그 시간에도 성실하게 자신의 일과를 준비하는 광대의 앞에 한 토크쇼가 방영되는데 그 토크쇼는 광대에게서 유일하게 살아남은 여성의 인터뷰였습니다. I wish I was dead. People are frightened by the way that I look. No, what about your attacker? There's a lot of controversy surrounding his supposed death. The man identified only as Art the Clown. He's dead. I saw it happen. Oh my god, I thought she was going to attack me. My heart was pounding the entire time. Babe, do me a favor. If I ever look like that, promise me you'll put me out of my misery. Can I call you back? I have like 50 people calling me. 이어 다음날 학교에 등교한 시에나와 조나단. 그런데 조나단의 앞에 그 녀석들이 모습을 드러내죠. Oh my god. Happy Halloween.
my pretty. Really slept last night. You guys hear about Monica Brown this morning? Totally got her face torn off and mauled Monica Brown with her bare hands. Is she dead? I mean, if she's lucky. She kind of looks like the inside of my cookie. Her eyes are all gouged out. Sienna? What's going on? We had a fire last night. It wasn't just the fire. Something really strange happened last night. Nothing. I'm fine. Let's go back. 한편 죽은 동물을 갖고 놀았다는 오해를 받은 조나단은 엄마에게 등짝 스매시와 잔소리를 듣고 있었던 반면 시에나는 불탄 코스튬 대신 싸구려 코스튬 가게에서 쇼핑을 즐기고 있었는데 그녀의 앞에 광대가 나타납니다. Can I help you find anything? Any help? Find everything okay? I'm gonna need to scan those. Oh, right. Sorry. 3225. 뭐야, 은근히 친데레네. Sir, if you're gonna put that in your mouth, you gotta pay for it. Here you go. You know what? I'm gonna go get you a big bag. Please. Hey, buddy. Wouldn't it quit causing trouble? Happy Halloween. Me too. $8.99. Are you serious right now? 그렇게 성실한 시민 코스튬 가게 점원은 사망해버리고 마지막 가는 길 아이의 따봉을 받게 됩니다. 그 시각 집에 돌아온 시에나. What are you doing home? He's here, Sienna. The Miles County clown. I saw him today in my school. Something really bad's gonna happen tonight. Is that Daddy's sketchbook? Read this. I saw her today. This exact girl. Did you put these in here? No, it's him. Daddy drew this? That's not all. 조나단은 오래전 정신병을 앓다가 생을 마감한 아빠의 스케치북에서 시에나와 닮은 그림을 발견하게 되죠. Your brother brought a dead animal to school this morning. It wasn't me. It was the clown. He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here. It was him. You gotta believe me. Stay home tonight. I'm begging you. 동생의 말썽으로 정신없는 그 시각 저녁에 있을 파티를 기다리며 아이들에게 사탕을 나눠주던 엘리 앞에도 그 녀석이 나타납니다. Bye. 그렇게 단짝 친구는 저승사자랑 몇 자리 발품 중인데 저녁에 있을 파티 생각에 열심히 떼 빼고 광내는 시에나. 그렇게 조금 시간이 흘러 엘리 앞에 몇 자리를 찾은 저승사자가 다시 그녀의 앞에 접근해 옵니다. 그렇게 엘리가 저승사자와 면담 중인 것을 알 리 없는 시에나는 헬로윈 파티를 향해 집을 나서고 그 시각 집에 돌아온 엘리의 엄마도 그를 만나버리죠. Has Allie texted you back yet? No. Oh my god. What's wrong? Ew. Why is mine so sticky? I like it. 한편 헬로윈 파티는 개나 줘버리고 돌아가신 아버지의 스케치북에 집착하는 조나단을 보자 승이 난 엄마가 스케치북을 북북 찢어버리고 조나단은 집을 뛰쳐나가 버리죠. 이어 조나단을 뒤쫓다 차고에서 광대의 작품을 보게 된 엄마는
조나단의 장난으로 착각하고 청소를 시작하는 바로 그때 뒤이어 즐겁게 춤을 추던 시에나에게도 광대의 환영이 보이기 시작합니다. 그리고 쇼생크 탈출만큼 짜릿한 야반도주 중인 조나단에게도 광대의 모습이 보이기 시작하죠. 그렇게 서둘러 집에 돌아오지만 이미 광대가 집에 들어앉은 후였고 한편 환각 증세에 서둘러 집으로 향하는 시에나에게 걸려오는 한 통의 전화. Hello? Sienna, I'm in trouble. I'm at the old carnival. Please. I'm really scared. I'll come get you, okay? Jonathan? 그렇게 곧바로 놀이공원에 도착하고 Didn't like a little girl get murdered out here a couple years ago? Sienna, get back in the car. Sienna! 동생을 찾기 위해 주저없이 공원을 헤매는 시에나. 뒤이어 미친 광대에게 납치당하고 유령의 집에서 정신을 차리게 된 조나단. Wait, I'm gonna call her really fast, okay? I have to go pee pee. Can you hear me? Jonathan! Jonathan, run! That's right about you, too. I think you're the only one who can stop him. Oh, we gotta find a way out here.
바로 그때 광대의 다리에서 총을 빼앗은 조나단이 광대를 저격하는 데 성공합니다. 한편 정신을 잃은 시에나의 앞에 어머니의 환영이 나타나고 You're safe. Mom, everything's gonna be okay. 엄마의 환영에 정신 팔려 있는 그때 엄마가 광대에게 당한 모습들이 시에나의 머릿속에 각인되고 다시 조나단을 구출하러 발걸음을 옮깁니다. 추락한 구덩이 옆에 알 수 없는 공간이 보이고 시에나는 또다시 광대에게 공격을 받고 구덩이로 추락합니다. 물이 가득 찬 수조에 떨어진 시에나는 그곳에서 숨을 거두게 됩니다. 한편 일과를 마치고 정신을 잃은 조나단에게 향하는 광대는 야식으로 매운 닭발 같은 조나단의 발목을 씹어먹기 시작하죠. 그런데 그때 숨을 거둔 시에나가 동생의 간절한 음성을 듣고 부활하기 시작합니다. 그렇게 아버지의 스케치북 그림처럼 미친 광대를 터치한 시에나. 그런데 소녀 광대가 광대의 뚜껑을 들어 뭔가를 속삭이며 유유히 사라져버리죠. 이렇게 남매는 목숨을 부지하며 영화는 끝이 나지만 정신병원에 갇혀있는 유일한 생존자 빅토리아 몸에 이상이 생기기 시작합니다. 광대가 빅토리아를 통해 부활하며 영화는 끝이 납니다. 안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 영화 2022년에 개봉한 데미안 리온 감독의 테리파이어 2였습니다. 너무 잔인해서 국내에 수입도 되지 않은 초고어 공포영화였습니다. 테리파이어 1편에 이어 줄거리가 연결되며 진행돼서 1편을 먼저 보시는 것이 이해하는 데 도움이 되실 것 같습니다. 국내에 수입되지도 않을 뿐더러 정말 잔인한 공포영화임에도 불구하고 약 3억의 제작비로 만들어 전 세계적으로 약 213억의 수익을 벌어들였다고 하네요. 와, 60배 이상을 벌었네. 그만큼 슬래셔 호러 장르의 팬들이 많은가 보네요. 저는 잔인한 걸 못 봐서 편집하면서 진짜 이렇게 잔인한 영화를 왜 만들지 했는데 잘 팔리는 구나. 그렇구나. 어쩐지 테리파이어 3가 나온다고 합니다. 바로 오는 10월 미국에서 개봉한다고 하네요. 너무 잔인해 한국엔 수입되지 않으니까 보고 싶으신 분들은 미국 가셔서 관람. 처음 1편을 편집하고 너무 잔인해서 이틀 동안 악몽을 꿨거든요. 정말 괴로웠는데 인간은 적응하는 동물이라 했던가 2편도 정말 잔인한데 그래도 1편만큼 충격적이진 않았던 것 같습니다. 근데 자면 또 악몽 꿀 것 같긴 하네요. 테리파이어 2는 서울시 마포구에 위치한 한국영상자료원 영상도서관에서 관람하실 수 있다고 하네요. 슬래셔 마니아분들 축하드립니다. 엽떡보다 매운 슬래셔 공포영화 테리파이어 2 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 댓글도요. 제발 항상 건강하시길 바라겠습니다.